ఆదిలాబాద్ గడ్డ కాంగ్రెస్ అడ్డా అని మరోసారి రుజువైంది. ఆదిలాబాద్ వేదికగా హస్తం పార్టీ నిర్వహించిన విజయబేరి సభ అంచనాలకు మించి విజయవంతమైంది. కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ మీటింగ్ కు జన సునామీ పోటెత్తింది. ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ ప్రజలు, హస్తం శ్రేణులు భారీ ఎత్తున తరలివచ్చి కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డికి సంపూర్ణ మద్దతు పలికారు. దీంతో ఎటు చూసినా జై కాంగ్రెస్ నినాదమే ప్రతిధ్వనించింది. జై సోనియమ్మ, జై హో తెలంగాణ నినాదాలు మారుమోగాయి. కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డిని భారీ మెజార్టీతో గెలిపించుకుంటామని జనమంతా ప్రతినబూనారు. ఎన్నికలు దొరలకు ప్రజలకు మధ్య జరుగుతున్న ఎన్నికలని రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. తెలంగాణలో ఒక్క కుటుంబమే బాగుపడిందని, ప్రజాధనాన్ని మంత్రులందరూ దోచుకున్నారని ఆరోపించారు. ఇసుక దోపిడీ, మైనింగ్ లో దోపిడీ, రాష్ట్రంలో ఎక్కడ చూసినా దోపిడేనని రాహుల్ గాంధీ విమర్శించారు. దొరల తెలంగాణలో 8,000 మంది రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ధరణితో తెలంగాణలో భూములు లాక్కున్నారని వివరించారు. ప్రజలు ఆశించింది ఇలాంటి తెలంగాణ కాదని అన్నారు. ఇక ఎవరి భూములు వారికిచ్చేదే ప్రజా తెలంగాణ అని రాహుల్ గాంధీ తెలిపారు. ये जो चुनाव है ये दोराला तेलंगाना और प्रजाला तेलंगाना के बीच में लड़ाई है. एक तरफ केसीआर, उनका परिवार और दूसरी तरफ तेलंगाना की जनता. एक तरफ कलेश्वरम डैम तो दूसरी तरफ हैदराबाद जो दुनिया का आईटी सेंटर बना है. हैदराबाद जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ और जो तेलंगाना का अब सबसे बड़ा एसेट है. एक तरफ कलेश्वरम के टूटे हुए खंबे, उस पे जो क्रैक्स लगे हैं, दूसरी तरफ हैदराबाद जो पूरी दुनिया को तेलंगाना से जोड़ता है. दोराला तेलंगाना जहां सारी की सारी पैसे बनाने वाली मंत्रिमंडल एक परिवार के हाथ में, चाहे वो जमीन हो, शराब हो, रेत हो. जब भी जमीन, शराब या रेत बिकते हैं तो एक परिवार को तेलंगाना में फायदा होता है. सारी की सारी मंत्रिमंडल एक परिवार के हाथ. प्रजाला तेलंगाना में आपकी जमीन, आदिवासियों की जमीन, दलितों की जमीन कांग्रेस पार्टी ने आपको वापस दी. जो आपका हक है वो हमने पूरा करने की कोशिश. दोराला सरकार, दोराला तेलंगाना में धरनी पोर्टल, कंप्यूटराइजेशन का बहाना दिया और 20 लाख लोगों से उनकी जमीन छीन ली. जहां भी देखो तेलंगाना में आपके चीफ मिनिस्टर और उनके परिवार आपसे कहीं ना कहीं से पैसा छीनते हैं. ఆదిలాబాద్ విజయబేరి సభలో కాంగ్రెస్ 6 గ్యారెంటీలను రాహుల్ గాంధీ ఓ బాలికతో చెప్పించారు. ప్రజల చేతుల్లో గ్యారెంటీ కార్డులను పెడుతున్నామని, ఈ గ్యారెంటీలను చట్టంగా చేయబోతున్నామని స్పష్టం చేశారు. తొలి కేబినెట్లోనే 6 గ్యారెంటీలను చట్టాలుగా మారుస్తామన్నారు. ఇందిరమ్మ రాజ్యం వచ్చాక ఇంటి నిర్మాణానికి 5 లక్షల రూపాయలు, రైతులకు 24 గంటల కరెంట్ ఇస్తామన్నారు. अभी आपके हाथ में गारंटी कार्ड है. మీ చేతిలో అందరూ గ్యారంటీ కార్డు ఉంది. एक महिला जरा यहाँ लाइए कार्ड. आ जाओ इधर आ जाओ. हाँ आ जाओ, दोनों आ जाओ, बच्चे भी आ जाओ. वो बच्ची कहाँ है? మూడు రంగుల జెండా పట్టి సింగమోలే కదిలే నాడు ఒక్కరో కాంగ్రెస్ సూర్యుడు మన రాహుల్ గాంధీ నిగదీసి అడిగే మునగాడు. अच्छा गारंटी के बारे में बताओ मुझे, बताओ. गारंटी की कैसे अपन जो करते हैं वो करते हैं. तो महालक्ष्मी स्कीम में क्या मिलेगा? 2500 मिलेगा. और गैस सिलेंडर 500 रुपए. गैस सिलेंडर 500 का. और बस में सारी महिलाएं फ्री के लिए जाएंगी. बस हमको फ्री. देखिए ये जो है ना, ये सिर्फ वायदे नहीं है, ये सिर्फ वायदे नहीं है, ये कानून बनने जा रहे हैं. कानून कैसे बनेंगे? पहले दिन जब प्रजाला सरकार बनेगी उस दिन कैबिनेट मीटिंग होगी और उस दिन सारे के सारे मंत्री और चीफ मिनिस्टर इन 6 गारंटीज को कानून में बदल देंगे. नहीं ठीक, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 6 गारंटीज क्या हैं
और उससे क्या होने वाला है। किसी भी समाज की नींव महिलाएं होती हैं। महिलाओं के बिना समाज का भविष्य होता ही नहीं। तो 2500 रुपए महीने के, 700 रुपए आपके गैस सिलेंडर में बचे और 2000 रुपए आपके बस में बचे। तो प्रजाला सरकार ने अपना पहला काम तेलंगाना की हर महिला के बैंक अकाउंट में 5000 रुपए डाल दिए। दूसरा काम किसानों की मदद करना, किसानों की रक्षा करना। हम नहीं चाहते कि तेलंगाना का कोई भी किसान आत्महत्या करे, इसीलिए 15,000 रुपए प्रति एकड़ तेलंगाना के हर किसान के बैंक अकाउंट में हम डालेंगे। मतलब 5,000 रुपए महिला के बचे और 12,000 रुपए सीधे बैंक अकाउंट में किसान के गए पर एकड़, 15,000 रुपए सॉरी, और मजदूरों के बैंक अकाउंट में 12,000 रुपए प्रति एकड़। किसान को गारंटी करके फ्री में बिजली 24 घंटे। ये हमारा पुराना स्कीम था और इसे हम पूरी तरह लागू करेंगे। अब तेलंगाना में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दोराला तेलंगाना की सरकार में, जिनके पास अपना घर नहीं है। बारिश आती है, तूफान आता है, घबराहट होती है, तो उनके लिए प्रजाला सरकार 5 लाख रुपए घर बनाने के लिए देगी। ఇక తెలంగాణలో 6 గ్యారెంటీలను ప్రజల్లోకి కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి అద్భుతంగా తీసుకెళ్లారని రాహుల్ గాంధీ స్పెషల్ గా అభినందించారు. కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి 6 గ్యారెంటీలను తీసుకెళ్లినట్లుగా ప్రజల్లోకి మరెవరూ తీసుకెళ్లలేదని కొనియాడారు. ఇక ప్రజలకు ఎంతో సేవ చేస్తున్న కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డిని గెలిపిస్తే మరిన్ని సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తారని రాహుల్ గాంధీ ఆదిలాబాద్ ప్రజలకు సూచించారు. कि ये लड़ाई बीआरएस और कांग्रेस के बीच में, भारी बहुमत से हमारे कैंडिडेट को यहाँ जिताइए। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप दूर दूर से आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లాన్ నిధులను మళ్లించి దళితుల అభివృద్ధికి గడ్డి కొట్టారని, బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం లాక్కున్న నిధులను మళ్లీ ప్రజలకు ఇస్తామని రాహుల్ గాంధీ పేర్కొన్నారు. అమరుల ఆకాంక్షలు నెరవేర్చినప్పుడే ప్రజల స్వప్నం సాకారమవుతుందని రాహుల్ స్పష్టం చేశారు. ప్రజా తెలంగాణే కాంగ్రెస్ లక్ష్యమన్నారు. రాష్ట్రంలో దొరల తెలంగాణ పోయి ప్రజా తెలంగాణ రాబోతుందని రాహుల్ గాంధీ తేల్చి చెప్పారు. दलित बंधु स्कीम देखिए उसमें 3 लाख रुपए का कट इनके एमएलए लेते हैं। 8,000 किसानों ने आत्महत्या की है दोराला तेलंगाना में, और जो पैसा एसटी को मिलना चाहिए था, एसटी सब प्लान में से वो पैसा छीनकर उन्होंने डाइवर्ट कर दिया। 5,500 करोड़ रुपए एसटी सब प्लान से और 15,500 रुपए एससी सब प्लान से। तो ये है तेलंगाना केसीआर का। मैं अपने सब चीफ मिनिस्टर से कहता हूँ, जितना पैसा विपक्ष के लोग अरबपतियों को देते हैं, जितना पैसा विपक्ष के लोग चोरी करते हैं, उतना ही पैसा हमें गरीब जनता की जेब में डालना है। जितना पैसा केसीआर ने आपसे लूटा है, उतना ही पैसा हम आपके बैंक अकाउंट में डाल के दिखाएंगे। కుంభకోణాలు, లిక్కర్ మాఫియాకు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ గా బీఆర్ఎస్ ఉందని, బీజేపీ, ఎంఐఎం, బీఆర్ఎస్ 3 పార్టీలు ఒక్కటేనని అన్నారు రాహుల్. పార్లమెంట్లో బీజేపీకి బీఆర్ఎస్ మద్దతిస్తుందని, మోదీకి కేసీఆర్, అసదుద్దీన్ మంచి స్నేహితులని తెలిపారు. ఇక బీజేపీ నుంచి డబ్బులు తీసుకుని మజ్లిస్ పోటీ చేస్తుందని స్పష్టం చేశారు. बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम एक है। मोदी जी के हैं 2 यार, ओवैसी और केसीआर। मोदी जी के 2 यार, ओवैसी और केसीआर। केसीआर नरेंद्र मोदी को दिल्ली में मदद करता है। मैंने अपनी आंखों से लोकसभा में देखा, जीएसटी, नोटबंदी, किसान बिल, जब भी नरेंद्र मोदी ने केसीआर को इशारा किया, बीआरएस के सारे एमपी खड़े को करके समर्थन दिया। केसीआर चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी दिल्ली में प्रधानमंत्री रहे, और नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि केसीआर तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर। मैं नरेंद्र मोदी से लड़ता हूं, पूरा देश जानता है, मैं उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं, और वो जानता है और मैं भी जानता हूं कि हमारे बीच में लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो विचारधारा की लड़ाई है। तब तक नरेंद्र मोदी की सोच नहीं बदलेगी, तब तक राहुल गांधी उनसे लड़ेगा। और उनका तीसरा दोस्त एमआईएम, हम असम में बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं, वो बीजेपी से पैसा लेकर कैंडिडेट खड़े कर देते हैं। उनकी कैंडिडेट की लिस्ट देखो तो सारे के सारे कैंडिडेट कांग्रेस की वोट काटने के कैंडिडेट। असम हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, जहां भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है, वहां पे एमआईएम के लोग आ जाते हैं, कैंडिडेट लगा देते हैं। तो ये तीनों एक साथ मिले हुए हैं और ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ना आए, क्योंकि तीनों अपने लिए काम करते हैं। नरेंद्र मोदी
केसीआर दोराला सरकार चलाते हैं, चुने हुए लोगों की सरकार चलाते हैं। इसलिए यहाँ लड़ाई बीआरएस और कांग्रेस के बीच में, पीछे से बीजेपी और एमआईएम की मदद कर रहे हैं। సభా వేదికగా మోదీపై విమర్శలు గుప్పించారు రాహుల్ గాంధీ. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అనవసరంగా తన లోక్సభ సభ్యత్వాన్ని రద్దు చేశారని, ఇల్లు లాక్కున్నారని గుర్తు చేశారు. కేసీఆర్ ఇల్లు లాక్కున్నారా, కేసీఆర్ పై కేసులు పెట్టారా అని ప్రశ్నించారు. ఢిల్లీలో బీజేపీ, రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ ను గద్దె తిప్పడమే కాంగ్రెస్ లక్ష్యమని మరోసారి స్పష్టం చేశారు. मेरे ऊपर 24 केस लगा रखे हैं। हर भाषण में नरेंद्र मोदी मुझे गाली देता है। मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी, मेरा सरकारी घर छीन लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा घर छीन लिया, मैंने उनसे कहा ले लो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा घर, उठा के ले जाओ। खुशी से मैंने चाबी दे दी वापस, नहीं चाहिए तुम्हारा घर। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, ఇప్పుడు మీ అందరితో నేను ఒక ప్రశ్న అడగాలనుకుంటున్నాను. मेरा घर छीन लिया, నా ఇల్లు లాక్కున్నారు, मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी, मेरे ऊपर 24 केस लगाए। क्या नरेंद्र मोदी ने केसीआर का घर लिया? क्या केसीआर पे केस लगाए? क्या केसीआर की चीफ मिनिस्टरशिप छीनी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और केसीआर एक है। मैंने तो कहा, साफ कहा, मुझे घर की जरूरत ही नहीं है। నేనైతే చెప్పాను నాకు ఇంటి యొక్క అవసరమే లేదు. हर गरीब व्यक्ति के दिल में मेरा घर है, मुझे आपके घर की क्या जरूरत है? मगर केसीआर को घर की जरूरत है, केसीआर को चीफ मिनिस्टरशिप की जरूरत है। अगर उसका घर गायब हो जाएगा, चीफ मिनिस्टरशिप चली जाएगी तो भ्रष्टाचार निकल आएगा। तेलंगाना को पता लग जाएगा कितने लाख करोड़ उसने चीज छोरी की, और रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी के हाथ में। उस पे एक बटन सीबीआई वाला, दूसरा बटन ईडी वाला, तीसरा बटन इनकम टैक्स वाला। वो नरेंद्र मोदी बटन में नहीं दबाता, बस दिखाता है। जैसे नरेंद्र मोदी दिखाता है, केसीआर बैठ जाता है। पहले यहाँ बीजेपी के लोग आए, छाती फुला के आए, ऐसे घूम रहे थे सब जगह। कांग्रेस पार्टी ने 4 महीनों में उनकी हवा निकाल दी, पूरी गैस निकाल दी, पुश करके पूरी गैस निकल गई। जैसे गाड़ी में 4 टायर होते हैं ना, चारों फाड़ दिए हमने उठा के। नरेंद्र मोदी कहता है भैया ये क्या हुआ, तेलंगाना में बीजेपी कहाँ गई, दिख ही नहीं रही है। अब हमारा लक्ष्य है कि यहाँ तेलंगाना में केसीआर को हराना और दिल्ली में बीजेपी की गैस निकालना। ये दोनों एक दूसरे की मदद करते रहे। मेरा लक्ष्य तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार लाने का है, मगर दिल्ली में नरेंद्र मोदी को हटाने का है। और यहाँ पे पहला कदम बीआरएस को हराने का है। यहाँ पे हमने बीआरएस को हरा दिया तो नरेंद्र मोदी को हराना आसान हो जाएगा। तो ये याद रखिए कि ये लड़ाई बीआरएस और कांग्रेस के बीच में। ఆదిలాబాద్ కు ఇందిరమ్మ మనవడు రాజీవ్ గాంధీ, సోనియా గాంధీ కుమారుడు, భావి భారత ప్రధాని రాహుల్ గాంధీ వచ్చారని కార్యకర్తల్లో, ప్రజల్లో కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి జోష్ నింపారు. ఆదిలాబాద్ కు సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ తెచ్చిందే కాంగ్రెస్ అని, సాత్నాల ప్రాజెక్ట్, లక్ష్మీపూర్ రిజర్వాయర్, సోన్ ప్రాజెక్ట్, మత్తడి ప్రాజెక్ట్ కట్టిందే కాంగ్రెస్ అని గుర్తు చేశారు కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి. ఈ కేసీఆర్ సర్కార్ ఏం కట్టిందో ప్రజలు ఒక్కసారి ఆలోచన చేయాలని కోరారు. నమస్తే అక్క, నమస్తే చెల్లెమ్మ, నమస్తే. ఎవరొచ్చిండు మన ఆదిలాబాద్కి? ఎవరొచ్చిండు? ఇందిరమ్మ మనమడు, రాజీవ్ గాంధీ గారి సోనియమ్మ కొడుకు రాహుల్ గాంధీ గారు భావి భారత ప్రధానమంత్రి వచ్చిండు మన ఆదిలాబాద్కి. ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లతో స్వాగతం పలకండి, గట్టిగా. రాహుల్ గాంధీ గారు మన ఆదిలాబాద్ కు వచ్చిండ్రు. మీకు తెలుసు కాంగ్రెస్ పార్టీ కట్టించిన ఇండ్లే ఆదిలాబాద్ లో ఉన్నాయి, అవునా కాదా? అవునా కాదా? కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన ప్లాట్లే ఉన్నాయి. 50,000 ఇండ్లు కట్టించింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. కట్టించిందా లేదా? ఇందిరమ్మ ఇల్లు కట్టించిందా? అట్లనే కాంగ్రెస్ పార్టీ 40,000 పైన ప్లాట్లు పంచింది ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో. పంచిందా లేదా? పంచిందా లేదా? అట్లనే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆదిలాబాద్ లో సిమెంట్ కార్పొరేషన్ తెచ్చింది, సాత్నాల ప్రాజెక్ట్ కట్టింది. కట్టిందా లేదా? లక్ష్మీపూర్ రిజర్వాయర్ కట్టింది, సోన్ కాస్ ప్రాజెక్ట్ కట్టింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ మత్తడివాగు ప్రాజెక్ట్ కట్టింది. ఈ కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఏం కట్టింది? ప్రజలారా ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. ఆదిలాబాద్ లో లక్షలాది పెన్షన్లు పెండింగ్ లో ఉన్నాయని కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి తెలిపారు. అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యే ఒక్కరికి కూడా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇవ్వలేదని, కనీసం ఒక్క రేషన్ కార్డు కూడా ఇవ్వలేదని ఆరోపించారు. ఆదిలాబాద్ మొత్తం ఇందిరమ్మ ఇండ్లే ఉన్నాయి కానీ బీఆర్ఎస్ ఇచ్చిన ఇండ్లు ఏం లేవని అన్నారు. ఇక కాంగ్రెస్ హయాంలోనే ఆదిలాబాద్ లో 40,000కు పైగా పట్టాలు పంచారని గుర్తు చేశారు. అందరికి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు అన్నారు. వచ్చినాయా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు? వచ్చినాయా? వచ్చినాయా? డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు రాలే. ఇండ్ల జాగాలు ఇస్తాన్నారు. ఇండ్ల జాగాలు వచ్చినాయా? ప్లాట్లు వచ్చినాయా? వచ్చినాయా?
దళితులకు 3 ఎకరాల భూమి అన్నారు. వచ్చినాయా దళితులకు 3 ఎకరాల భూమి? వచ్చినాయా? 3 ఎకరాల భూమి రాలే. ఇంకేమన్నారు పెద్దమ్మ? ఇంకేమన్నారు? పింఛన్లు 5 సంవత్సరాల నుంచి లక్షలాది పింఛన్లు పెండింగ్ ఉన్నాయి. ఏ పెద్దవకైనా మహిళలకైనా భర్త చనిపోయిన ఒంటరి మహిళలకు 5 ఏళ్ల పింఛన్లు ఇచ్చిలా? కొత్త పింఛన్లు వచ్చినాయా? రాలే పింఛన్లు. 5 ఏళ్ల కొత్తగా లగ్గాలైన వాళ్ళకు, యారవడ్డోళ్లకు ఒక్కళ్ళకైనా రేషన్ కార్డు ఇచ్చిండ్రు? 5 ఏళ్లలో వచ్చినాయా? రేషన్ కార్డులు రాలేదు. ఇంకేమన్నారు? దళితులకు 10 లక్షల రూపాయలు ఇస్తారు. వచ్చినాయా? దళితులకు 10 లక్షలు, ఇంటికి 10 లక్షలు వచ్చినాయా? 17,000 దళిత కుటుంబాలుంటే 100 మందికి ఇచ్చి చేతులు దులుపుకున్నారు. ఆ 100 మందిలో కూడా 3-4 లక్షల కమిషన్లు గుంజిండ్రు ఈ టిఆర్ఎస్ వాళ్ళు, బిఆర్ఎస్ వాళ్ళు. అవునా కాదా? అవునా కాదా? కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నప్పుడు రైతులకు ఎంత మేలు చేసింది. ఆనాడు సోనియమ్మ, మన్మోహన్ సింగ్ గారి ప్రభుత్వంలో ఒక్క దెబ్బతో రైతుల రుణాలన్నీ మాఫ్ చేసిండ్రు. చేసిందా లేదా? చేసిందా లేదా? పాత రుణాలు మాఫ్ చేయడమే కాకుండా కొత్త రుణాలని వారం రోజుల లోపల కొత్త రుణాలు ఇచ్చింది. ఇచ్చిందా లేదా? ఇచ్చిందా లేదా? మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నప్పుడు పాలన ఎట్లా ఉండే? రేషన్ కార్డులు 6 కిలోల బియ్యం ఇప్పియలేని రేషన్ కార్డులు ఇయ్యనోళ్ళు 10 లక్షల రూపాయలు ఇంటికి ఇస్తా. 20 లక్షలు పెట్టి మీకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టిస్తారా? కట్టిస్తారా? ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. అట్లనే బీసీలందరికీ 1,00,000 రూపాయలు ఇస్తాను. అప్లికేషన్లు తీసుకున్నారా? వచ్చినాయా? 1,00,000 రూపాయలు వచ్చినాయా? వచ్చినాయా? రాలేదు. ఆదిలాబాద్ ఎన్నికల ప్రచారంలో దూసుకుపోతున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డిని ప్రశంసించారు రాహుల్ గాంధీ. కాంగ్రెస్ పార్టీ 6 గ్యారెంటీలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడంలో శ్రీనివాస్ రెడ్డి అద్భుతంగా వర్క్ చేస్తున్నారని కితాబిచ్చారు. ఎన్నికల్లో కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి భారీ మెజార్టీతో గెలవబోతున్నారని కొనియాడారు. ఇక ఈ సందర్భంగా కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డికి రాహుల్ గాంధీ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. మూడు రంగుల జెండా బట్టి సింగమోలే కదిలేనాడు ఒక్కరో కాంగ్రెస్ సూర్యుడు మన రాహుల్ గాంధీ నిగదీసి అడిగే మునగాడు. వీడు భూమిన వానైతాడు, బీద సాదల ధైర్యం వీడు, దోపిడి దొంగల భరతం పడతాడు. మన రాహుల్ గాంధీ దేశం బంగారు పోతే అవుతాడు. ఇందిరమ్మ సంక్షేమాలు సోనియమ్మ చేసిన మేలు, స్వాతంత్రం తెచ్చిన పార్టీ తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీ. మూడు రంగుల జెండా బట్టి సింగమోలే కదిలేనాడు ఒక్కరో కాంగ్రెస్ సూర్యుడు మన రాహుల్ గాంధీ నిగదీసి అడిగే మునగాడు.